ثم يقول اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابامين على العينين. یہ کس میں ہے؟ آگے پڑھو. کیا آگے پڑھنا ہے بتائیں. پوری عبادت تو پڑھو نا. پوری عبادت پڑھیں. اور سنو. فإنه علیہ الصلوۃ والسلام یکون نداء الى الجنہ قذافی کنز العباد کاستانی ونحوہ فی الفتاوی الصوفیہ وفی الکتاب الفردوس. ہے نہیں پڑھ دی؟ اب سنو یہ جو حوالے اب جو انہوں نے دیے ہیں پوری پڑھو. یہ فتاوی شامی جو کتب فقہ سنو پھر پوری پڑھیں آگے تک پڑھتے چلے جائیں گے. پوری دیر صفحہ پڑھیں گے پورا کتاب پڑھ دیں گے. پوری کتاب مت پڑھو اس موضوع کے ساتھ جو متعلق ہے. جی من قبل ظفر ابامین عند سماع اشهد ان محمد رسول الله في الاذان انا قائد ومدخله في صفوف الجنه وتمامه في حواشي البر للرمل عن مقاصد الحسنى للسخاوي وذكر ذلك الجراحي وتعالى ثم قال لم يسعوا في المرفوع من كل هذا شيء. ونقل بعضهم ان القحطاني كتب على هامش نسخته ان هذا مختص بالاذان واما في الاقامه فلم يوجد بعد الاستفسام والتتبع. استقصاء صحیح ہے. اچھا سنیں. اچھا اب یہ جو حوالے انہوں نے دیے ہیں اس کا ترجمہ اب یہ بات سنو لوگوں کے سامنے تو پتہ اب سنو لوگوں کو ترجمہ تو اب سنو مولانا اب سنو مفہوم تو مفہوم بتلاؤ لوگوں. مفہوم یہ ہے کہ جب رسول اب سنیں جی اس کا مفہوم یہ ہے کہ مستحب ہے کہ جب اس سے کہا جائے سماع اولا میں جب پہلی مرتبہ کہے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اب سنو کیا نوٹ وعند الثانیہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں یہ کہنا مستحب نہیں. کس نے کہا؟ چلو کب کہا ہم نے؟ چلو ابھی پڑھو ابھی چلو یہ عبارت پڑھو. ہاں پڑھے گا. اور سنو چلو بھائی سب سے بڑی بات یہ شامی صرف اہل سنت بریلوی کی کتاب نہیں ہے تمہاری ہماری مسلم کتاب ہے. شامی پر آ جاؤ یہ وہی کتاب ہے. شامی پر آ جاؤ نا شامی پر فیصلہ کرو. آ جاؤ چلو پڑھو آگے عبارت پڑھو. ہاں اپنے اپنی بولتا جائے گا آدھا گھنٹہ تو ہی کچھ بولتا ہے میں کیا بول پڑھو. دیکھو اسے شوق ہے اتنا بولنے کا تو ترجمہ کرنا یار ترجمہ کر. عبارت تو پڑھ رہا ہے شامی کو پیش کر رہا ہے اس کو کہ مستحب اس میں لکھا ہے کہ نہیں. صحیح کیا کہنا اس میں مستحب عند السماع اولا کیا کہنا مستحب یہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے. اور انگوٹھے کو چومنا وَإِنَّ الثَّانِيَةِ مِنْهَا اور جب دوسری مرتبہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو پھر کیا کہنا مستحب. قرۃ عین بک یا رسول اللہ ثم يقول اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر ابہامین. اپنے انگوٹھوں کی جو ہے ناخنوں کو علی العین اپنی آنکھوں پر لگانا. بتاؤ یہی ہمارا عمل ہے اس سے ہٹ کرے. اب یہ بتاؤ اس میں پورا کیا بتانا چاہتے ہیں آپ پورا کیا بتانا چاہتے ہیں آپ پوری کیوں نہیں پڑھ رہے آپ پورا کیا بتانا چاہتے ہیں وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں. مجھے چھوڑ میں پڑھوں میں شامی پڑھوں شامی پڑھوں بھائی. اب پہلے بات سنو شامی سنو مولانا شامی سنو پڑھنے سے پہلے نہ بخاری نہ مسلم نہ امام ابو حنیفہ نہ یہ بخاری اور یہ مسلم کے خلاف لکھی گئی ہے کتابیں. یہ قرآن کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے. آج غیر مقلدوں والی غیر مقلدوں کے سامنے انہی کتابوں کی طرح امام ابو حنیفہ کی طرف بلایا. کیا امام حنیفہ نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ. اس میں کوئی اختلاف نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں واجب ہے. اس میں کیا اختلاف ہے؟ یہ شامی والے اچھا سنو یہ شامی والا حنفی نہیں تھا الحمدللہ یہ غلطی کتاب نہیں. الحمدللہ پھر بتاؤ اس کو الحمدللہ انفی ہے. سنا اس کے بارے میں آپ اقرار کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز کا مستحب لکھا ہے تو مانتے کیوں سنو نہیں؟ نا مستحب کیا سنو پوری عبارت پڑھو. بات تو سنو پوری نا. عبارت مکمل ہو گئی پوری عبارت مکمل ہو گئی. پوری عبارت یہ جو آپ ہوشیاری دکھا رہے ہو سنو بھائی پوری سنو، عبارت سنو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. دیکھو سنو نکال کے رکھتا ہوں. دیکھو سنو یہ کہ پہلی مرتبہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تم کہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جب دوسری مرتبہ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تم کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. پھر اس کے بعد دعا مانگو کیا اللہم متعنی بالسمع والبصر. پھر اس کے بعد اپنے انگوٹھے یہاں پہ رکھ دو. ٹھیک ہے. سیدنا علیہ السلام یقول قائدا الی الجنۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے. شامی فرماتے یہ بات میری نہیں ہے قذافی کنز العباد یہ
مالک علامہ شامی کیا فرماتے ہیں مقدمے کے اندر؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنز العباد سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، ضعیف کتاب کنز العباد سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کنز العباد والی کی بات ہے، اور کنز العباد کس نے کہا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آ جاؤ شامی کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ شامی کی طرف، کہانیاں میں سنا آ جاؤ شامی کی طرف، نکالو حوالہ کنزول عباد والا، شاباش، یہ ہے نا، نکالو مقدمے میں دکھاؤ پہلے، پڑھو مقدمہ۔ اچھا اس کے اندر ایک اور بات، ایک اور نہیں مقدمہ، اچھا اس میں اس نے اس کے ساتھ کنز العباد کے ساتھ کہستانی بھی کو ذکر کیا ہے، تاکہ تم یہ لوگ کیا کرتے بھائی، کہستانی نے بھی ذکر کیا، کنز العباد میں فتاوی صوفیہ، ان سب کے نام سنو، تیسری کتاب فتاوی صوفیہ، کون سی؟ فتاوی صوفیہ، ٹھیک ہے، سب کے اوپر جرے دکھا دوں، نام غیر معتبر کتاب، پہلے کنزول عباد دکھاؤ، دکھا دو بابا، صبر کرو۔ اچھا اس میں کیا ہے صفحہ نمبر؟ شریف بھائی ایک بات، وہ جو سلسلہ ٹوٹ گیا نا 5 منٹ والا، ایسا مزہ نہیں آئے گا کسی کو، یہ 5 منٹ دوبارہ آپ کی شروع کرتے ہیں، یہ سارے دلائل آپ دیتے چلے جاؤ، ہم جواب دیں گے، اور آپ ہی بولیں گے، ضرورت پڑی تو خان صاحب بولیں، یہ تو مزہ نہیں آئے گا نا، چھڑوانے آیا ہے، اب آپ شروع کر دیں، محمد علی بولتے ہیں تو ان کے لیے آپ نے، نہیں اگر خان صاحب بولتے ہیں تو آپ، میں ضرورت نہیں بولتا ہوں، جب یہ چلاتے ہیں تو میں اس کے مقابلے میں چلاتا ہوں، دیکھو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب آپ کے پاس 5 منٹ ہے، آپ شروع ہو جائیے، چلو بھائی خاموش ہو جاؤ، سنو ٹائم نوٹ کریں، ٹائم نوٹ کریں، ٹائم شروع کریں۔ اس کوہستانی کے بارے میں علامہ شامی نے خود نے لکھا ہے، اول عدم الاطلاع علی حال مؤلفیہا، کہ ایسے مؤلف جس کا حال کے اطلاع نہ ہو، جس کے حال پر معلومات نہ ہو، کے شرع کنز ملا مسکین و شرع نکایہ کوہستانی۔ علامہ شامی نے کوہستانی سے نقل کیا ہے، کس کے حوالے سے؟ کنز العباد کے حوالے سے، اور کوہستانی کے بارے میں خود علامہ شامی نے کہا ہے کہ اول عدم الاطلاع علی حال مؤلفیہا، کہ ایسا مؤلف جس کے حال پر اطلاع نہ ہو اس کی کتاب سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ پھر آگے بڑھتے ولا یجوز الافتاء من ہذہ، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ فتاوی شامی نکال نہیں، یہ بارہ جو پڑھی گی کتاب کا نام بتا، یہ شامی ہے، مقدمہ شامی، مکلمہ شامی، صفحہ نمبر 170، مطلب فی طبقات المسائل، یہی علامہ شامی نے فتاوی حمدیہ کے اندر بھی کوہستانی کا رد لکھا ہے، یہی علامہ شامی نے عقود رسول مفتی میں بھی کوہستانی کا رد لکھا ہے، یہی علامہ شامی جس کو یہ انہوں نے مستحب کی بنیاد بنایا نا، یہ علامہ شامی نے کوہستانی پر اس پہ بھی رد لکھا ہے، یہ بھی علامہ شامی کی کتاب ہے، اور اس کے شامی کے رد المختار کے ابھی بولو، بول رہے ہیں، یہ میں اس کو سکھاؤ، اس کو سکھاؤ، یہی علامہ کوہستانی کے اوپر اس کو سکھاؤ، یہ میں نے اس سے پہلے یہ اس کا مقدمہ پڑھ کے بتایا آپ کو میں نے، کہ ایسا مؤلف جس کے اس کو اطلاع نہ ہو، اس کے حال پر حالات پہ اطلاع نہ ہو، اس کی کتاب سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ اب یہی اس میں یہ بھی علامہ شامی کی تنقید فتاوی الحامدیہ، اس میں بھی اس پہ علامہ کوہستانی پر انہوں نے جرا کیے، اور فرماتے ہیں کوہستانی کے جارفن سیلن وعاتب لیلن خصوصاً و استنادہ الی الکتب الزاہدی، کوہستانی تو کے جارفن سیلن، ایک سیلابی جو ریلا ہوتا ہے نا اس کی مثال ہے، وعاتب لیلن، اور یہ تو رات کا لکڑ آ رہا ہے، تو خصوصاً استناد، اور جب یہ استناد پکڑے زاہدی معتزلی سے، جب تو اور بھی زیادہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور یہی عقود رسول مفتی کے اندر بھی علامہ شامی نے اس پر رد لکھا ہے کوہستانی پر، تو یہ ہماری ایسی کتاب جس سے فتویٰ دینا کنز العباد کے حوالے سے کریں آپ بات، اسی کو رکھیں سامنے، کنز العباد وہ آ رہا ہے نا، کوہستانی علامہ شامی نے کوہستانی کے بعد کنز العباد کا حوالہ دیا نا،
चलो देख लो सफा नंबर अल्लामा 170 कोस्तानी ने के कोस्तानी के फिर कंजुल बात, कोस्तानी ने कहाँ से निकल गया? कंजुल बात से निकल गया ना। तो पहले कोस्तानी का तो हाल बता दो, अल्लामा शामी के नजदीक उसकी क्या पोजीशन है? अल्लामा शामी के नजदीक उसकी पोजीशन क्या है? जिसमें मुस्तहब का है ना, थोड़ा उसका भी तो पता चल जाए। बाज फुका, वो बाज फुका कौन है? वो यही है जिनके हाल पर इत्तला नहीं है, पता नहीं है कि वो कौन लोग हैं जिनको फकीर बनाया अल्लामा साहब ने। सुभान अल्लाह। 3 हो गए 3। अब ये 3 हवाले हो गए अल्लामा शामी के। अल्हम्दुलिल्लाह। चला अल-कुतुब अल्लती ला यजूज़ुल इफ्ताह बिहा, जिन किताबों से फतवा देना जायज नहीं। अल्लामा शामी खुद फरमाते हैं कि अल-अदमिल इत्ला अला हाल मुअल्लिफ है, वो इबारत उसकी। और नकलिल अक़वाल ज़ईफ़ा, और वो कोस्तानी फिर आगे लिखते खुद अल्लामा शामी ने भी, फिर अल्लामा शामी जो है ना फरमाते काला शेख होना सालेहुल जैनिनी, कि हमारे शेख जो सालेहुल जैनिनी है उन्होंने भी यही फरमाया इन्ना ला युजुल इफ्ताह मिन हाज़िहिल कुतुब है, कि ऐसी किताबों से फतवा देना जायज नहीं। मौली साहब मुस्ताहब का फतवा देना जायज नहीं, इल्ला इज़ा अलिमन मनकूल अनहु व इत्लाए अला माखज, ऐसी किताबों में ये और इससे भी है। और अल्लामा दूसरे भी अल्लामा उन्होंने भी इस किस्म की, अल्लामा मोहम्मद हबतुल्लाह ने भी यही बात कही है, अल्लामा शामी ने उनसे नकल की। अल्लामा शामी ने अपनी 3 किताबों से कोस्तानी पर जवाब सुन रहे हो। नहीं टाइम पूछ रहे थे। सही है बिल्कुल हो गया टाइम, हो गया 10 मिनट हुए, 30 सेकंड हुए। चले ठीक है। अल्लामा कोस्तानी पर अल्लामा शामी ने अपनी 3 किताबों पर जरा दिया, उनसे मुस्तहब होने का फतवा निकल गया है। अब कंजुल अल्लामा कोस्तानी ने कहा से किया? वो कंजुल बात से किया है। अब उसकी पोजीशन भी सुन लो आप, अल्लाह कि उसकी पोजीशन क्या है? कंजुल बात, इसका जो राइटर है अली बिन अहमद गौरी। हाँ वो पढ़ रहा हूँ, 30 सेकंड असल किताब में देखिए, आप जब गुफ्तगू करें तो कुछ होश और होश से सुनकर और अच्छी तरीके से ये कहिए कि आप कह क्या रहे हैं, आप किसका रद्द कर रहे हैं। देखिए, हमने फतवा दिया ताइदी तौर पर, कहाँ से इब्तिदा हमने की? फतावा दारुल देवबंद नंबर। नाकिल है ना, बातिल है, नाकिल 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 है। तो नाकिल ताइद में, तरदीद में, तदीद में तहदीद फिर दिन ना करें, अच्छा एजाज फिर दिन ना करें। आप सिर्फ सुनिए, सुना क्या बोलने का हम नहीं रखते। नाकिल जो है या तो ताइदन मुफ्ती फतवा को हवाला देगा या तरदीदन देगा। आप कहते हैं ये तरदीदन है, क्या तरदीद में भी कभी कोई चीज मुस्ताहब होती है? यहाँ हुक्म लगाया उन्होंने मुफ्ती साहब ने कि ये मुस्ताहब है। नहीं, और क्या कहा? से नहीं आपने बोला, बाज़ उलमा ने कहा। आप बोला इबारत पूरी इसे बाहर निकालो, पहले इबारत पूरी इसे बाहर निकालो। इबारत पूरी उसको बोलने नहीं देगा। पूरी पढ़ो बस। हमने आपकी इबारत तो आपकी पूरी बात पढ़ सुनी। लिया आप खान साहब बीच में नहीं बोलो, दाग नहीं फंसाओ अपने। जो भी बात भाई, मैं तो आप बताओ, आप होशियारी कर रहे हो खान साहब, होशियारी कर रहे हो बस, बहुत बड़े होशियार इबारत हो। पूरी पढ़ लो यार, बस मेहरबानी कर लो ये। बस मैं और कुछ नहीं कह रहा, इबारत फिर मैं राय सुन्नत खोलूंगा और फिर कहूंगा झूठी हदीस कैसे लिखी, झूठा वाला कैसे किया। इमादुद्दीन शेख वाले के कौन इमादुद्दीन वाला चुप चुप हो जाओ। आप बताओ, इमादुद्दीन का हवाला दिया ना, अभी इमादुद्दीन वाले के रूम में इसकी किताब है, इसकी किताब है ये। हमने इस किताब को बुनियाद बनाया। आपने पढ़ी थी, फिर खाली बात चली गई ना। आपने पढ़ी थी, अब मुझे बोलने दे, मेरा राय टाइम, सुन्नत से मेरा टाइम है, मुझे बोलने दे। खान साहब ने पढ़ी थी, राय सुन्नत। आप रद्द कीजिएगा। आपने देखो पढ़ी थी। भाइयों, आप इस बात को आप भी सब समझिए, ये सरफराज खान साहब की किताब है, हमारे मसलक के आलिम थे। आपने इमाम अहले सुन्नत हमने है। पेश किया इसको, आपने पढ़ी थी इसके बारे में। आपने पढ़ी थी, आपने पेश किया, आपने कहा 2 सत्र पढ़ो, मैं 2 पेश कर सत्र रहा हूँ। पढ़ो, आपने कहा 2 आप सत्र ना पढ़ो। बोलें, अगर ऐसा मैंने होगा इसकी देखिए, 2 बात सत्र एक बात आप बात कह रहे हो ऐसी एक बात मैं बोल किताब दूंगा। हम लेकर नहीं आए। देखिए, हम समझने के लिए आए हैं। आपको पता है ऐसा कौन बोलने सी तो समझ तो करा। उन्होंने बात बताई शामिल। इमादुद्दीन की बात करो, टाइम करने का लेकर नहीं आए। अगर मैं लेकर आता तो आपको मैं हवाला दिखाता। आप चाहते हैं आप ऐसी किताब का मुझसे क्यों हवाला मांग रहे हैं जो मैं लेकर आया? शरीफ भाई, हमने पेश भी नहीं किए, शरीफ भाई, हमने पेश भी नहीं किए। हम नहीं, इमादुद्दीन हमने इमादुद्दीन हमने पेश किए, एक बात है हमने शरीफ पेश भाई, किए, हमने इसको दलील बनाया है
मुकल्लिद थे। शरीफ भाई हमने देखो, दलील बनाया, आप क्यों बोल रहे हैं बीच हमने में? इसकी वजह से हमने कभी ये देखिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखिए, हम लोग मसला समझने के लिए आए हैं। क्या खास मेरी एक बात, उन्हें बताएं। मेरी दो मिनट बात सुन लें। वो क्यों नहीं बोल रहे? मेरी दो मिनट बात सुन लें। मेरी दो मिनट बात सुन लें। क्यों बोल रहे हैं? सब मसला हो जाएगा। उनको बताओ। कसम खुदा की मेरी बात सुने। एक बात, 2 मिनट मेरी बात सुने, 2 मिनट मेरी बात करता हूँ। 2 मिनट मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने 2 बोलने दो ना मिनट। हमें। नहीं, बात बोलने देना करके भाईजान, तो 2 मिनट मेरी भी तो सुने ना यार। एक बात सुने, नहीं एक बात तो सुने यार। पहले आप हमारी सुनिए, इन्होंने पहले हम बोलेंगे, फिर आप हमारी बात सुने 2 मिनट। नहीं, फिर आप इन्होंने फतावा शामी की बात की, आप फतावा शामी कर रहे हैं यार। छोड़ो ना, आपको क्या लेना देना, वो बात कर रहे हैं ना यार। जब यहाँ पर टाइम शुरू हो आप फतावा शामी का जवाब दे। ये बदलियाती नहीं है, आप बताएं। बिल्कुल नहीं है, राइट सुनने का मसला ही नहीं है। हवाले दिए क्या शामी का जवाब दें, शामी का जवाब दें, को ज़ईफ का इस मसले में हमारा कोई मैं जवाब दे रहा हूँ। शामी का जवाब दें। नहीं जाते। बस सही, शामी का जवाब बोले। लेकिन मैंने एक खामोशी का बात पूरी ठीक है, शामी का जवाब दें। देखो, अगर मेरी बात सदर मुनाज़िर वो भाई सुन, 1 मिनट खामोश है। तुम वज़ीर आज़म हो, वो सदर है। आप वज़ीर आज़म हो, वज़ीर इत्तलात हो, फतावा शामी का जवाब दें, फतावा शामी। आप वज़ीर इत्तलात हो। मसला वाज़ेह कर दीजिए। देखिए, तरीका ये होता है, अगर मैं अधूरी इबारत भी पढ़ूं, मैं खयानत करूं, तरीका ये है संजीदगी का कि आप अपने टर्म में मेरी खयानत का इजहार कर दें कि देखे इसने झूठ बोला, इसने इबारत अधूरी पढ़ी, इसने अरबी गलत पढ़ी, इसने फारसी तो गलत क्यों पढ़ी। गलत पढ़ते हो? शुरू से इसे ही पढ़ लो। देखो, फिर वही बात। या तो इसे इबारत ही सही पढ़ा, इबारत पढ़ लो। हाँ साहब, मुझे एतराज आपने खयानत की थी, आपने बात करो, छोड़ो, फालतू बातें बोलो। खामोश तो कराओ ना यार। बोले तो सही, या आप इसलिए लेकर आए हो कि बात करनी नहीं है, तो खत्म उसको कर बात दो। बिगाड़ने के लिए नहीं। आज जान शुरू फतावा शामी की इबारत, फतावा शामी। दारुल देवबंद की आप इबारत बात नहीं करो। इल्तिजा है, मैं आ रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। हमारी पता ये है कि आप किसी को सादे से नहीं बोले, किसी भी तरीके से नहीं उसके मैं जवाब में समझ आप बोलेंगे। रहा बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैंने अपने मौलाना से कहा कि आप बाकायदा आप नहीं बोले, आप बोलेंगे, हम पढ़कर बोलेंगे। चलें, टाइम शुरू करें। आप सुने, दोबारा टाइम शुरू करें। खान साहब जी, अब जरा खामोशी करें। हाँ सर, टाइम शुरू, ये टाइम तकरीर शुरू। सुनने हम नहीं सही बैठे। सही, आप शामी का जवाब आप दो। देखिए, सबका जवाब मिलेगा, दोबारा शुरू। सबका जवाब मिलेगा। देखिए भाई, ये किताबें राय सुनने बात खत्म हो गई ना? नहीं, नहीं, ये किताब मैंने पेश की, बात खत्म हो गई ना? इससे मैंने कैसे खत्म हो गई? सूरती का मैंने हम पेश कर रहे हैं। शामी की मैंने सूरती के जवाब जरिए दिया। मैंने इस हदीस को मौजू कहा है। नहीं, किसने? नहीं कहा हम पेश कर रहे हैं। मैंने कहा है। हम पेश कर रहे हमने हैं। पेश किया है। खान शब्द हमने पेश किया है। सुनना। वो इबारत जो हमने पेश नहीं किया उसको लेकर आप क्यों एतराज करते हो? आपको मालूम है इमादुद्दीन हम लेकर नहीं आए हैं। इमादुद्दीन नहीं, हम इमादुद्दीन लेकर आया माधुद्दीन ना, मौलाना भाई माधुद्दीन का हवाला किया है ना? किताब है इमादुद्दीन। इमादुद्दीन हम लेकर नहीं आए हैं। जिस हमने किसी के पेश भी हो, किए, अगर पेश किया हवाला तो माधुद्दीन का किया है ना? भाई जिस किसी के भी हो ना, नहीं, हमने पेश ही नहीं हवाला किया, उसका किया है ना? हमने पेश ही नहीं किए, हम हमने कहते हैं। उसको पेश ही नहीं किया आप है। पेश ना हमने करें। सूरती की जगह पेश ही नहीं की है यार। आप जो हमने अल्लामा शाफी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा शामी का जवाब दो, मेहरबानी करके। इधर मौलाना आप एक तो 5-5 मिनट मुकर्रर हुए थे दोनों के, चले, आप बोलने नहीं देते। टाइम दे, टाइम दे। आपको शौक है मुनाजरे का, आपके पेट में दर्द ये है कि आप मुनाजर होते, तो आप इसको खामोश करें, फिर आप आ मुनाजर जाए, आ जाए, भले तब उसको हटा दें और आप आ जाए। जगह बदलने आ जाए। पहले बात करें, आपको शौक है बार बार बोलने का। बात दरअसल ये है, आप कह रहे थे कि हमारे अकाबरीन ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, मौलाना लुधियानवी ने ये कहा, फला आलिम ने ये कहा। उसके बाद आपने कहा कि मौलाना सरफराज खान सफदर ने ये कहा, रद्द लिखा है। बिल्कुल हाँ। आगा साहब ने, जफर आगा साहब ने कहा कि आप अच्छा, मैंने ये गलत बात कही थी कि रद्द लिखा है, ये मैंने गलत कहा था। रद्द लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल वही तो बता रहे लिखा है हैं। ना, रद्द लिखा है ना, सुनिए आप, इसलिए रद्द लिखा है ना, सुने। झूठ बोला है। रद्द लिखा है ना, बिल्कुल। मैंने उस इबारत को झूठ पेश बोल के रद्द नहीं होता। इमादुद्दीन मेरे पास किताब नहीं है, मैं उसका हवाला कैसे पेश करूं? बात सुनो मौलाना। अगर मैं वो किताब लेकर आता तो लाजिमी मैं हवाले नहीं, पेश अब करूं। सुनो। जो किताब में लेकर नहीं आता उसका मैं अब सुन लो हवाला पेश नहीं मौलाना। करता अब सुन हूँ। लो जो मौलाना। किताब में लेकर आता हूँ उसका मैं हवाले पेश अब करता सुनो हूँ। मौलाना। शामी के हवाले से बोले अल्लामा जाओ। केस्तानी ने कहा सही बोले है। जाओ। इससे बोले फतवा जाओ, देना बोले, जायज़ बोले, है? बोले, नहीं है। बोलते रहे। फिर दूसरे शामी ने दूसरे किताब तनकीउल आबिदिया के अंदर फरमाया कि अच्छा, जब इससे थक फतवा जाएं तो देना बताना जायज़ क्या नहीं। नहीं। बोलो भाई, अपने बोलो। रसाइल के अंदर फरमाया कि इससे फतवा देना जायज नहीं। 3 किताबों के अंदर, और ये लोगों को देखा भाई शामी के अंदर आया भाई अंगूठी चूमो। खुदा के बंदे, शामी ने क्या कहा है? मुस्तहब उसने कहा है, नकल किया है। मुस्तहब कहा है। देवबंद वाले ने मुस्तहब कहा है।
नाकिल है, मजहूल कौला से अलामा मुस्तहब शामी नाकिल है, है, अलामा शामी नाकिल है। नाकिल है, और क्या हुक्म साबित कर रहे हैं? नहीं, हुक्म नहीं साबित कर। उसको जला कर रहे हैं, मुस्तहब का हुक्म किसने जला लगा? कर रहे हैं, उसको जला कर रहे हैं। रद्द कर ये उसका कौल है। मुकदमे के अंदर बतला दिया कि ये ऐसी किताब है जो गैर दिखाए मुस्तहब नहीं, तो उसका जवाब दे दीजिए। क्या दे रहा है? खत्म नहीं हो रहा है, कुछ बोले जाएगा। अरे सुन तो सही, अरे आप बोलो नहीं आया है, बोलने के लिए आया है, जान छुड़ाने के लिए आया है। तो आपका जवाब जवाब दे दो। देखो हमने देखो अल्लाह के रसूल की हदीस अंगूठे चूमने का मसला था, हर जवाब कोई इमाम तावी से हदीस सुन्नत की वाजिब की मुखालफत हो रही है, सुन्नत वाजिब की मुखालफत क्या है? बात सुनो, जवाब कोई नहीं दिया। वाजिब फिर आगे फिर कहने लगे शामी के ऊपर बात करते हैं। हमने कहा आ जाओ शामी पे। देवबंद ने शामी का फतवा दिया है, फतवा नहीं दिया, फतवा दिया है। उसने कहा एहदास फिर किसने दिया? फैसला करो, फैसला करो शामिया पे। ये दारुल देवबंद ले आओ, किसका आवाज है? बाबा यही दारुल देवबंद ले आओ। इसमें लिखा हुआ एहदास फिर दिन, खुद आपने पढ़ा है यार, मुस्तहब नहीं कहा इसको। आपने पढ़ा है एहदास फिर दिन। आप जरा खामोश हो, आप जरा खामोश हो। क्या अब मसला ये हुआ कि आगा साहब ने कहा कि आप जब अपने खाबरीन की बात पेश कर रहे हो तो सरफराज खान सफदर की भी बात पेश करो। सरफराज खान सफदर की इन्होंने 2 लाइनें पढ़ी थी। अब सुन लो, अब नहीं बोलना, आपके पेट का गुबार निकल गया है। अभी बात चली शामी की। अब सुनो शरीफ साहब, बात तो पुरानी अब शरीफ साहब सुन लो। आज आज इस मौलाना को बेचारा कराची से आया है, किताबें साथ नहीं लाया, न इसके पास किताबें हैं। ये हर बात में वादा करता है, नहीं कह रहे हैं कि मैं ये मादू